दोस्तों की हाल चाल ने उम्मीद है सारे वधिया होंगे। तुसीं थंबनेल देख लिया होना यार कि भी आप किहदे बारे गल करन लगे हैं, किहदे बारे ब्लॉग आ रहा है। सारों पहले मैं सर ने बुलाना। सर की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो सर मैं चाहना कि तुसीं अपने बारे थोड़ा आप ही दस दो। मेरा नाम सर जतिन महाजन है तो असी डिटेलिंग डेवल जलंधर के ओनर है। ये साड़ी फ्रेंचाइज हैगी आ तो ऑल ओवर इंडिया चेन हैगी है तो पूरे एक पार्ट असी है। ये असी गड्डियां की डिटेलिंग, बाइक की डिटेलिंग, सैरामिक कोटिंग, वॉशिंग, सैनिटाइजेशन ये साढ़े प्रोडक्ट लाइनअप सारे जो आप करते हैं। ठीक है, ये थोड़े बाहर वालों की डिमांड भी सी तो इंडिया वाले ने भी कही, क्योंकि अजकल चीज़ ट्रेंड च गड्डी बिल्कुल लिशकती तो साफ रही है, पंजाबी भाषा में कहिए तो इस करके तुम दिखाने नहीं है। बाकी तुम सारी इन्फॉर्मेशन मिलूगी कि लाइक है किमें काम करता है, कितना टाइम गड्डी को लगता है, की वो सेफ्टी है तो की वो कॉस्टिंग वगैरह है, की वो सारा सैटअप तुम्हें मिल जूगा। फोन नंबर वगैरह भी सर उन्होंने वीडियो के होंगे, तुम कॉल करके कन्फर्म कर सकते हो। फिर आप दिखाने फिर बाकी डिस्कशन तुम्हें बाद करवाने सर। वॉशिंग के भी दो चीज़ा मिल सकती जिसे आप डिटेल वॉशिंग जिन्होंने कहते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म वॉशिंग होंगी है। ठीक है, तो डिटेल वॉश के ईच एंड एवरी कॉर्नर के उत्ते आप ध्यान दें कि वो बिल्कुल तरीके साफ हो गड्डियाँ बिल्कुल नवी वर्गी तुहानूं मिले। तो सैरामिक कोटिंग की जो मैं गल करा तो वह जो फर्स्ट बेसिक स्टैप है वो है वॉशिंग। तो वॉशिंग के बाद चो गड्डी इस पास आती है साड़ी जिसे फुल डिटेलिंग होंगी है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। देखो दो तरीके की कोटिंग इस टाइम इंडिया के चलती हैं। ठीक है, एक टेफलॉन कोटिंग जो पिछले 10-11 साल तो एक चलती आई है। ठीक है, दैन इट्स अ सैरामिक कोटिंग। दोनों में फर्क की है। टेफलॉन कोटिंग होंगी एक टैंपरेरी बॉन्ड। ठीक है, तुम अज कराया आफ्टर लाइक 15 डेज 20 डेज वो फेड अवे हो गया। मीनस अ वन टाइम सैटिस्फैक्शन टू अ कस्टमर कि वो बाद चो हो ना हो कोई फायदा नहीं रहेगा। नाले उसका नुकसान की हो जाता कि पेंट की कटिंग ज़्यादा हो जाती है और चमक भी डल हो जाती दोबारा। सैरामिक कोट की है एक परमानेंट बॉन्ड है जिसे गड्डी बिल्कुल ही चमकती रहेगी, वो फेड नहीं होएगी। एक लेयर ऑफ कोटिंग गड्डी से चढ़ जाती है। ठीक है, अराउंड उसकी जी थिकनेस होंगी वो 700 तो लैके 1000 नैनोमीटर तक की होंगी है। बिल्कुल ठीक है, तो वो जिदा चढ़ गई तो जो गड्डी का क्लीयर कोट है जिन्होंने आप शाइन कोट कहते हैं वो सेफ रहता है। तो वो कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे वो वैदर का हो, चाहे यूवी रेज का हो, चाहे वो बर्ड ड्रॉपिंग्स आ जाए, वो सेफ एंड रहती है गड्डी। ठीक है, हाँ। तो ये बाद भी ये नहीं कि हाँ भी करा ली तो आप जिदा मर्जी जो मर्जी करिए, केयर रखनी पैंती है। इफ इन केस तुम तद भी कहने मैं कहना कि केयर नहीं रख पाए तो तुम ये ईयरली मेनटेनेंस साढ़े को करा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो कोई कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ा जिहा तुहानूं आइडिया हो गया होना भी सर ने प्रॉपर वैसे क्लीयरली तुहानूं दसता कि की चीज़ होंदी है, की सिस्टम है। बाकी तुहानूं असीं गड्डी भी दिखाउने सर होनी रास्ते में कर रहे हैं तो ये तुहानूं नाल क्लीयरली पता भी लग जू भी है कि किवें करदे ने, की सिस्टम ने, की सारा कुछ हैगा है, तो तुहानूं नाल दिखाउने असीं। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਕੋਰਪੀਓ 2020 ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਫ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਫ ਪੈਨਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਡ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਰਡਲੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਲਨੈਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਐਂਡ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। हाँ, तुसीं ये जरूर फील कर सकते हो कि ये प्रॉपर ब्लैक थोनों दिख रही है, कोई स्क्रैचिस नहीं, बट ये थोनों आ देखो लग रहा है वाइट पंज है, कह सकते हो चिट्टा पंज है। तुसीं हाथ ला के भी देख सकते हो कि स्मूथनेस दे विच इधरले पासे ते उधरले पासे कितना फर्क है। हाँ, ये भी डिफरेंस हैगा बई, इस चीज़ का डिफरेंस तो मानते हैं। हम मेरे हाथ नाल थोड़ा जिहा लग रहा वैसे, पर मतलब हाथ गिले ने थोड़े जे। अदरवाइज तुसीं आ देख सकते हो डिफरेंस तुहानूं पता लगता होगा, इत्थों ज़्यादा डिफरेंस पता लगता होगा। तुसीं देख सकते हो ये पूरा ब्लैक है, ये थोड़ा वाइटनेस जे आ गया, लाइक जिवें गंदा कह सकते हो ब्लैक गड्डी से साफ ही पता लगती है इस चीज़ तुसीं देख सकते हो। तो इदां ही पूरी गड्डी पहला आप मास्क की जाती है। ठीक है, जिदा तुसीं देख सकते हो कुछ साडे इहदे ब्लैक पार्ट्स होंदे ने, प्लास्टिक पार्ट्स होंदे जिते कंपाउंड लग के वो खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ की पूरी टेक केयर की जाती है कि तुहाडी पूरी गड्डी की मास्किंग की जाए सही तरीके नाल, सो दैट कदे भी किसी भी कंपाउंड का निशान तुहाडे प्लास्टिक्स से ना आवे। तो ये सारी चीज़ां जिहड़ी कह लो ब्रांड वालों या एक फ्रेंचाइज वालों ये गाइडलाइंस ने, तो आप उस हिसाब नाल ही काम करते हैं। ये प्रॉपर मैटल बॉडी कवर्ड रहेगी, एलॉयस कवर्ड रहेंगे,
ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨਸ ਕਵਰਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨਟ ਕੋਟਡ ਹੈਗਾ ਸੈਰਾਮਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਸੀਗੇ, ਸਵੋਲ ਮਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ UV ਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਡ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਡੀ ਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਟੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੋਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਲਈਏ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੋਲਿਸ਼। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਫਲਨ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਫਲਨ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਫੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲੈਦਰ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੜੇ ਮੈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਰਸ ਦੇ ਗੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੈਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਲ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਲੀਨਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਲੈਵਲਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਅਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਕਲੀਨਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਗ੍ਰੀਸਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਡਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਫॉर द ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਆਹੀ ਪੈਡਸ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ ਗੌਜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਬਿੰਗ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਔਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਪੇਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਜ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀਲ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੋਏ ਵੀਲਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵੀਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਟਾਇਰਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਬਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 400 GSM ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਆ 200 ਤੋਂ 150 GSM ਦੇ ਤੇ ਆ 100 GSM ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਣੀ ਸੋਕ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੱਸ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੋਕ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ GSM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਆਮ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਬੂਸਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਾਈਕਸ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਈਕਸ ਕਵਰਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BMW, ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 to 7 ਆਵਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ to 48 ਆਵਰਸ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 48 ਆਵਰਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਇਫੈਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਂਟ ਤੇ ਸੇਫ, ਹਰ ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਂਟ ਦੀ, ਪੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਪੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟ ਫੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਤੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਕਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ 850 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ 4 ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਪੇਪਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਲਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਰੇਟਾ ਆਈ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਧਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ 5-6 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਲੈਪਸ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੇਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੀਪੇਂਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਫੇਡ ਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਡ। ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਚਬੈਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਡਾਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਨਾ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਟਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਫੋਰਚੂਨਰ, ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 35,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਅਰਲੀ ਫੈਸਟਿਵ ਆਫਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਾਸਟ 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਹੈ ਬਾਈਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੌਸ ਲੁੱਕ 'ਚ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੌਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਗਲੌਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਟਿਸ਼ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਟ ਕਲਰ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 1% ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲੌਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਢਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਾਗ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਾਗ, ਸੋਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਡੀਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਕੋਰਸ ਪੇਂਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪੇਜ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਬੁਕਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫੜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਸਟਮਰ ਲਾਉਂਜ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 1 ਸੈਗਮੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਕਾਰਸ ਰੱਖਤਾ ਕਿ 20,000 ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਪਲੱਸ GST ਪੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਧਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਨ SUV ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ SUV ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਫਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਧਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਜ਼ਿਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।